స్టూడెంట్స్, మీరు ఫస్ట్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. ఎలా రాశారు? ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ పేపరే కాబట్టి వీళ్ళందరూ బాగా రాసుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మరి ఫస్ట్ సెమ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. సెకండ్ సెమ్ మనం 2 లెసన్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది. కానీ మళ్ళీ నేను పునః సిలబస్ మరియు లెసన్స్ కూడా ముందు నుండి చెప్పాలని డిసైడ్ చేశాను. కాబట్టి ఈరోజు నేను మళ్ళీ మీకు సిలబస్ మరియు క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ కూడా మీకు చెప్తాను, నేను షేర్ చేస్తాను. अच्छा चलो छात्र, जिस प्रकार आपको सेमेस्टर 1 में सिलेबस था, उसी प्रकार सेमेस्टर 2 में भी सिलेबस है, उसे मैं आज आपको बताऊंगी। उसी प्रकार मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं बताऊंगी। देखो, पहले गद्य संदेश होगा। गद्य संदेश में 3 पार्ट हो गए। इस गद्य संदेश में 3 पार्ट भी प्रोज होते हैं। पहला प्रश्न, पहला पार्ट संस्कृति और साहित्य का परस्पर संबंध। इसे आचार्य सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। आचार्य सुंदर रेड्डी जी इसके लेखक है। తన మనకు గద్య సందేశం మొదటి 3 పాఠాలు ఉంటాయి. ఇవి 3 పాఠాలు ప్రోజ్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పాఠం వచ్చి సంస్కృతి और साहित्य का परस्पर संबंध। దీన్ని ఆచార్య సుందరెడ్డి గారు మనకు అందించడం జరిగింది. इसमें संस्कृति और साहित्य, संस्कृति क्या होती है और भारतीय संस्कृति और साहित्य के परस्पर संबंध को इन्होंने हमें समझाए इस निबंध के द्वारा। और दूसरा पाठ है भारतीय खय। इसे दिनकर जी ने, रामधारी सिंह नरसिम्हा दिनकर जी ने हमें इस निबंध को दिया है। और इसके लेखक, निबंध के लेखक है दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस पाठ में उन्होंने भारत एक है, भारत तो एक है लेकिन इसमें विविधता है। इस विविधता को के अंदर ही एकता छिपी हुई है। ये एकता कहाँ कहाँ छिपी हुई है, इसके बारे में इन्होंने इस निबंध में हमें समझाया है। भारत एक है अने पाठानी మనకు రామధారి సింహ దినకర్ రచయితగా మనకు ఈ పాఠాన్ని అందివ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క పాఠంలో భారతదేశం ఒక్కటే కానీ వివిధత్వం ఉంది, భిన్నత్వం ఉంది. ఈ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఎక్కడెక్కడ దాగుందనే విషయాన్ని మనకు ఈ పాఠం ద్వారా రామధారి సింగ్ దినకర్ గారు అందించారు. उसी प्रकार HIV एड्स है। अब तो हमें कोरोना का भय है, कोरोना सता रहा ही है। कोरोना रोग बहुत बड़ी प्रतिशत पे हमें नाश कर चुकी है। बहुत से लोग बीमारी से मर चुके हैं। इसी प्रकार
उसी प्रकार ये HIV एड्स भी वैसा ही है। पहले 10 साल के पहले इस रोग आया था, लेकिन इस रोग कैसा है, इस रोग की बीमारी की क्या क्या लक्षण है, वो सब इस HIV एड्स निबंध के द्वारा हमें बताएंगे। ఇది ఈ మూడు పాఠాలు మనకు అందడం జరిగింది. ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కూడా 3 పాఠాలే. అదేవిధంగా సెకండ్ సెమిస్టర్లో కూడా గద్య సందేశ్లో మనకు 3 పాఠాలు ఉన్నాయి. తర్వాత కథాలోక్ షార్ట్ స్టోరీస్, ఇది మనకు కథలు. ఇవి पहला है जरिया। जरिया कहानी में चित्रा मुद्गल ने नारी की अस्मिता और नारी को सावधान रहने की सूचना, ये सब जरिया कहानी के द्वारा बताए हैं। अच्छा चलो, दूसरा है भूख हड़ताल। మనకు ఈ జరియా కహానీలో కథలో చిత్రాముద్గల్ కహానికారు ఈ ఈ కథలో స్త్రీ తన యొక్క గొప్పతనం కోరుకుంటుంది, తనకు ఒక స్థానం ఉండాలి సమాజంలో అని కోరుకుంటుంది అన్నమాట. ఆ విషయాలన్నింటినీ మనకు చిత్రాముద్గల్ ఈ కథ ద్వారా తెలియజేస్తారు. ఆ తర్వాత भूख हड़ताल। भूख हड़ताल कहानी में बालसुर रेड्डी जी ने एक आत्माभिमान लकड़ेहारे की कहानी हमें बताया है। इस तरह गरीब लोगों की सहायता सरकार भी करना चाहिए। किसी काम काज इन लोगों को, गरीब लोगों को देने पर वह हर रोज भूख भूख से न मरे, इस विषय को बालसुर रेड्डी जी ने हमें बताया है। और देखो तीसरा है परमात्मा का कुत्ता। इसमें मोहन राकेश ने हमें बताया है कि हर हर आदमी हर कार्यालय में किसी काम पूरा करना है तो पैसे देकर घूस लेकर इसे करा किया जाता है, लेकिन इस परमात्मा का कुत्ता कहानी में एक व्यक्ति के द्वारा कुछ भी काम हमें पैसे के बिना भी वहां ठीक करते हैं। इस विषय को मोहन राकेश ने सुनाया है, इस कहानी के द्वारा हमें बताया है। और तीसरा है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण में कार्यालयीन हिंदी शब्दावली अंग्रेजी हिंदी और प्रशासनिक शब्द हिंदी अंग्रेजी। पहले अब तो सेमिस्टर में पढ़ा था और लिखा भी है पारिभाषिक शब्दावली, उसी प्रकार के यहाँ 5 अंग्रेजी से हिंदी और 5 हिंदी से अंग्रेजी में लिखना है आपको, क्योंकि कार्यालयीन हिंदी ये भी सीखना है, प्रशासनिक शब्द भी आपको सीखना है। उसके बाद संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के लिए आपको 10 अंक हो गए, ये ग्रामर में तो बड़ा है। उसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, ये 2 भी आपको दिया जाएगा। यह है सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। अब मैं आपको सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर मॉडल भी बता देंगी। जिस प्रकार सिलेबस दिया है उसी प्रकार मॉडल पेपर भी आपको होगा। यहाँ तो मॉडल ही है, मैं कल या परसों क्लासेस में आपको क्वेश्चन पेपर भी ठीक ठीक से टाइप करके उसका मॉडल भी आपके सामने रख दूंगी। पिछहत्तर अंकों के लिए आपको परीक्षा लिखना है, बाकी के 25 अंक आपको मिड एग्जाम
థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఉన్నారా మీరు? వెళ్ళిపోయినారేమో అనుకున్నా నేను. సారీ, మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. సారీ నాన్న, ఈ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల కొద్ది ఇబ్బంది అయింది. మీకు నేను క్వశ్చన్ పేపర్ మళ్ళీ చెప్తాను. పార్ట్ ఏ అయిపోయింది. పార్ట్ ఏలో 8 క్వశ్చన్స్ గాను మీరు 5 क्वेश्चंस రాయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత पार्ट बी में 2 प्रोज, 2 भी प्रोज होंगे शायद. आप समझ लीजिए एक फर्स्ट लेसन और थर्ड लेसन అంటే మొదటి పాఠము సంస్కృతి और సాహిత్యక పరస్పర సంబంధం, లేదా ఇంకోటి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్. ఈ విధంగా ప్రోజ్లో 2 పాఠాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2 పాఠాలకు గాను మీరు 1 రాయాల్సి వస్తుంది. దానికి 10 మార్కులు ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 నిబంధించి 2 పాఠాలు ఇచ్చి ఈ రెండింటిలో 1 మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. చాయిస్ అనమాట. ఇందులో 9వ క్వశ్చన్లో చాయిస్ ఉంటుంది. 1 రాయాలి, 1కి 10 మార్కులు. ఉసి ప్రకారం 10వాं ప్రశ్న, ఇది కూడా ప్రోజ్, ఒక ప్రోజ్, ఇంకోటి నాన్ డీటెయిల్ కహానీ ఇస్తారు. అంటే మిగిలిన ప్రోజ్లో 2 ప్రోజ్ 9వ క్వశ్చన్లు ఇచ్చేశారు, మనం మిగిలింది ఇక్కడ ఇస్తారు. ఒక प्रोज, ఒక नॉन डिटेल कहानी. इसमें आपको विकल्प होंगे, चॉइस होगा, वो है उसे एक लिखने से आपको 10 अंक मिलेंगे. उसके उसके बाद 2 शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी तो 10वें प्रश्न में दे दिया. అంటే ఒక కహానీని మనకు 10వ ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరిగింది. మిగిలిన 2 షార్ట్ స్టోరీస్ని ఇక్కడ 11వ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. इसमें विकल्प होगी, चॉइस होगा, आपको एक ही लिखना चाहिए. यहाँ इसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे. उसी प्रकार 12th क्वेश्चन क्या होगा? पत्र लेखन. पत्र भी आपको 2 पत्र मैंने बताई थी पहले सिलेबस में, वो है आवेदन पत्र और शिकायती पत्र. यहाँ आपको 2 पत्र दिया जाएगा, उसमें से आपको 1 पत्र लिखना चाहिए. उसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे. उसके बाद कारक, मैंने सिलेबस में संधि भी बताई थी. चाहे कारक भी दिया जाएगा और संधि भी, किसी एक प्रश्न आपको यहाँ दिया जाएगा. उसके बाद विकल्प चॉइस है. यहाँ देखो 10 है. क्या है? पारिभाषिक शब्दावली. शायद आपको कारक तो लिख सकते हैं और संधि भी लिख सकते हैं. उसके बदले चॉइस में आप ये 10, देखो क्या है ये अनुवाद क्या है? हिंदी से अंग्रेजी 5 प्रश्न है, इसके लिए 5 अंक है. उसी प्रकार अंग्रेजी से हिंदी 5 अंक, यह सब मिलाकर 10 है. चाहे ये 10 पारिभाषिक शब्दावली लिख सकते हैं आप, नहीं तो ये कारक या संधि भी आप लिख सकते हैं. इसके लिए 10 अंक है. ये सब ఇదంతా నా సిలబస్ మరియు క్వశ్చన్ పేపర్. ఇవి నేను క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ని నేను టైప్ చేసి మీకు మీ గ్రూప్స్కి నేను షేర్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. మీరు ఏ విధంగా ఫస్ట్ సెమ్ రాశారో అదే విధంగా బాగా చదువుకుని సెకండ్ సెమ్స్ కూడా రాయడానికి ప్రిపేర్ అయిపోండి. उसके बाद मैं आपको
पहला जो पढ़ाई थी मैं, यह संस्कृति और साहित्य का परस्पर संबंध, इस पाठ के बारे में पुनः आपको याद दिलाऊंगी। देखो, संस्कृति और साहित्य का परस्पर संबंध, लेखक आचार्य जी सुंदर रेड्डी जी हैं। आप दक्षिण के उन हिंदी आचार्यों में एक है जिन्होंने दक्षिण में उच्च शिक्षा की सुदृढ़ नींव रखी है। ఆచార్య సుందరెడ్డి గారు దక్షిణాన, అంటే దక్షిణ దేశం, అంటే మనమున్న దక్షిణ దేశం, ఈ దక్షిణ దేశంలో హిందీని అభివృద్ధి చేయాలి అనే గొప్ప ఆలోచనతో ఆ యొక్క ఆలోచనని పూర్తి చేయడానికి ఆయన సంసిద్ధులయ్యారు। जी सुंदर रेड्डी जी हिंदीतर भाषी लेखक के रूप में भी सुपरिचित है। सुंदर रेड्डी गारू हिंदीतर అంటే నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ ఏరియా మంది, ఈ యొక్క నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ ఏరియాలో ఆయన హిందీని అభివృద్ధి చేయడానికి ఒక పునాదిగా వేశారు। చాలా గొప్ప రచయిత కూడా। एक ईमानदार प्रतिबद्ध अध्यापक आचार्य है, అంటే నిజాయితీపరుడైన అధ్యాపకుడు, తర్వాత ఆచార్యుడు, प्रोफेसर। आपने अपने पूरे जीवन का उन्होंने हिंदी के लिए ही समर्पित किया। అంటే ఈ యొక్క జీవితంలో హిందీ యొక్క అభివృద్ధికి తన జీవితాంతం సమర్పించారనమాట। అంటే అంత అభిమానం హిందీ అంటే। आंध्र विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर 20 साल से भी ज्यादा सेवा की है। ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విశాఖపట్నంలో ఉంది ఇది। ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో అధ్యాపక వృత్తిలో, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్గా కూడా ఆయన దాదాపు 20 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువగా పనిచేయడం జరిగింది। अपने समय में वे बहुत चर्चित रहे। అంటే ఆయన ఆ యొక్క యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు అతని యొక్క చాలా గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చాయన్నమాట। हिंदी विभाग के विकास के लिए उन्होंने जो सेवा की है, ऐसी सेवा दक्षिण में किसी और ने नहीं की। అంటే ఈ యొక్క హిందీ విభాగానికి, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో హిందీ విభాగానికి ఎంత సేవ చేశారంటే, అలాంటి సేవ అంటే హిందీ యొక్క అభివృద్ధికి అలాంటి సేవ మరొక్కరు ఎవరు దక్షిణాన చేయలేదు। తర్వాత ఈ యొక్క आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में स्थित हिंदी भवन ही इसका मौन साक्षी है। అంటే అతను ఆయన చేసిన సేవకు మెచ్చుకుని అతని సేవ మర్చిపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఒక హిందీ భవనాన్ని నిర్మించడం జరిగింది ఈ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విశాఖపట్నంలో। ఆ యొక్క భవనం పేరు హిందీ భవన్, అంటే ఆయన పేరుతో హిందీ భవనాన్ని निर्मिंचడం జరిగింది। अति सामान्य लगने वाले आचार्य जी सुंदर रेड्डी अंदर से सुस्पष्ट वैज्ञानिक रखने वाले हैं। అంటే చూడడానికి చాలా సాధారణంగా కనిపిస్తారు, అంత గొప్ప భావాలు పెట్టుకుని। उनके निबंधों में उनका व्यक्तित्व झलकता है। అంటే ఆయన యొక్క నిబంధాలలో, उनके निबंध में ఆయన యొక్క వ్యాసాలలో ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం మనకు కనిపిస్తుంది। तरह उनके 4 निबंध संकलन प्रकाशित है। उनके 4 निबंध संकलन, అతని రచనలు మనం తీసుకుంటే 4 నిబంధ సంకలనాలు ఉన్నాయి। అంటే వ్యాస సంకలనాలు, అంటే ఒక్కొక్క వ్యాసాన్ని కొన్ని వ్యాసాలను తీసుకుని ఒక్కొక్క బుక్కులో సంగ్రహించడం జరిగింది, దాన్ని సంకలనం అంటారు। मेरे विचार साहित्य और समाज वैचारिकी दक्षिण की भाषाएं, ఇలా 4 రచనలు ఇవి ఉన్నాయి। मेरे विचार साहित्य और समाज वैचारिकी दक्षिण की भाषाएं। प्रस्तुत निबंध संस्कृति और साहित्य का परस्पर संबंध उनके मेरे विचार संग्रह से संग्रहित है। ప్రస్తుతము మనం చదువుకుంటున్న వ్యాసము నిబంధన ఎక్కడి నుండి సంగ్రహించబడినారంటే, ఈ యొక్క మేరే విచార్ అనే సంగ్రహం నుండి సంగ్రహింపబడింది ఈ యొక్క వ్యాసము। సంస్కృతి और साहित्य का परस्पर संबंध।
उसके बाद पाठ का सारांश। अच्छा, अब संस्कृति और साहित्य का परस्पर संबंध पाठ का सारांश हम देखेंगे तो डॉक्टर जी सुंदर रेड्डी जी साहित्य और संस्कृति के अटूट संबंध को मानने वालों में से एक है। निबंध के आरंभ में उन्होंने आर्य संस्कृति और साहित्य के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने सुंदर रेड्डी जी ने निबंध के आरंभ में आर्य संस्कृति संस्कृति क्या है, आर्य संस्कृति क्या है और ये साहित्य क्या है, भारतीय साहित्य क्या है और संस्कृति और साहित्य का परस्पर संबंध कैसा है, उनके विचार में उन्होंने बताया है। तो रामायण और महाभारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने ये बताया है कि रामायण और महाभारत के बारे में बताते हुए उन्होंने ये बताया है कि साहित्य में स्त्री को भी समुचित स्थान दिया गया है। भारतीय साहित्य की इतनी प्रधानता है कि उस साहित्य में स्त्री को भी समुचित स्थान दिया गया है। स्त्री को समुचित स्थान दिया गया है। రామాయణ మహాభారతాల గురించి చెప్తూ ఆయన అభిప్రాయంలో ఏమన్నారంటే స్త్రీకి అంటే మన సాహిత్యంలో స్త్రీకి గొప్ప అంటే ఎంత స్థానం ఇవ్వాలి అంత స్థానం, సముచిత స్థానం ఇవ్వడం జరిగింది। उनके अनुसार हमारी भारतीय संस्कृति यह पवित्र संगम है जिसमें कई संस्कृति रूपिणी नदियां आकर सम्मिलित हो गई हैं। यहाँ भारत तो एक है लेकिन उसमें विभिन्न भिन्नता है। भिन्नता का मतलब भारत उत्तर और दक्षिण, यहाँ तो एक स्थान पे एक संस्कृति है। భారతదేశం పెద్ద భారతీయ ఏక భారతదేశం ఒకటే కానీ దీంట్లో భిన్నత్వం ఉంది। ఎలా అంటే ఉత్తర దక్షిణ దేశాలలో మనకు ఏం కనిపిస్తుందంటే ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఒక్కొక్క రకమైన సంస్కృతి ఉంది। మరి ఈ సంస్కృతులన్నీ కలిసి ఒక్కొక్క సంస్కృతి నదుల రూపంలో వచ్చి నదులు ఏ విధంగా అన్ని నదులు వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తాయో అదేవిధంగా వివిధ అంటే సంస్కృతి రూపిణి సంస్కృతులు నదుల రూపంలో వచ్చి ఒకే చోట సంగమించాయి, ఒకే చోట కలిసిపోయినాయి। అదే భారతీయ సంస్కృతి। ఇప్పుడు చూడండి, ఉదాహరణకు భారతదేశంలో ఉత్తర దక్షిణ దేశాలు ఉన్నాయి। మరి ఉత్తర దక్షిణ దేశాలలో ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క సంస్కృతి ఉంటుంది। మరి ఆ ఒక్కొక్క సంస్కృతి భిన్నమైందే కానీ అన్నీ వచ్చి ఒక చోట కలిసిపోయినాయి, అదే భారతీయ సంస్కృతి। रेड्डी जी का यह निबंध सरल भाषा में लिखा गया है, विचारोत्तेजक निबंध है, साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। ఇక్కడ సుందరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడ సాహిత్యము సమాజానికి చాలా లోతైన సంబంధం, గాఢమైన సంబంధం ఉందన్నమాట। అదేంటంటే ఏక్ దూసరే పర్ ఆధారిత होते हैं, అంటే ఒక దాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటుంది। సాహిత్యం మీద సంస్కృతి మీద సాహిత్యం, ఈ విధంగా ఏక్ దూసరే పర్ ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయన్నమాట। एक के बिना दूसरे की पहचान नहीं बनती। साहित्य में संस्कृति का और संस्कृति में साहित्य का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। అంటే ఒకదానిని వదిలి ఒకటి ఉండలేదు। మనం సాహిత్యంలో చూస్తే సంస్కృతి యొక్క ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది, అదేవిధంగా సంస్కృతిలో చూస్తే సాహిత్యం మీద యొక్క ప్రతిబింబం మనకు కనిపిస్తుంది। साहित्य में संस्कृति का और संस्कृति में साहित्य का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। संपूर्ण साहित्य का प्रादुर्भाव संस्कृति से ही माना गया है, जो समाज में प्रचलित होता है। అంటే ఒక విషయం, సంస్కృతి అంటే ఏంటి, సమాజంలో ఉన్నది,
సమాజంలో సంస్కృతిని చూడొచ్చు, తర్వాత సంస్కృతిలో సమాజాన్ని చూడొచ్చు అన్నారు కదా. అంటే మీ సమాజం ఏ విధంగా ఉంటే అదే విధంగా సంస్కృతి కూడా ఉంటుంది. సంస్కృతి అంటే ప్రజల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు, వాళ్ళ యొక్క సంస్కృతులు, వాళ్ళ యొక్క పోషాక్ అంటే వస్త్రధారణ, ఆహారం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ సంస్కృతిలో మనకు తెలుస్తుంది. అది ఎక్కడుంది? సమాజంలోనే ఉంది. సమాజంలో ప్రజల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు, సాంప్రదాయాలు, వాళ్ళ యొక్క ఆహార విషయాలు, వాళ్ళ యొక్క వస్త్రధారణ, ఇవన్నీ సమాజంలో ఉంటాయి కదా. ఆ సమాజంలో ఉండేది సంస్కృతి అని అంటారు. కాబట్టి समाज और साहित्य अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे पर पूरक है, एक दूसरे के पूरक है. ఏ సమాజము సంస్కృతి వేరే వేరే కాదు, ఒక దానిని ఒక దానిపైన ఒకటి ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే మనకు నిబంధన యొక్క ఆరంభం శీర్షిక ఉంది, సంస్కృతి और సాహిత్య का పరస్పర సంబంధం. ఇప్పుడు మనకు పూర్తిగా తెలిసిపోయింది. विश्व भर के साहित्य में जब से प्राचीन साहित्य आर्यावर्त का माना गया है, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है. ప్రపంచంలోని సాహిత్యాన్ని మనం చూస్తే మన భారతీయ సాహిత్యము దాన్ని ఏమంటారంటే ఆర్యావర్త్ సాహిత్యం అని అంటాం. ఇది మిగిలిన సాహిత్యాలకు ఒక ప్రేరణాదాయకమైనది. అంటే మన యొక్క సాహిత్యము చాలా గొప్పది. భారతదేశ ప్రాచీన దేశ వేద పురాణ ఉపనిషత్ ఆది के लिए విశ్వవిఖ్యాత है. అంటే మన యొక్క సాహిత్యము అత్యంత ప్రాచీనమైనది. అలాంటి ప్రాచీనమైన సాహిత్యము అంటే అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే వేదాలలో పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు మొదలగున గొప్పదిగా సాహిత్యం ఇక్కడ పేరుగాంచి. అంటే మన యొక్క సాహిత్యం చాలా ప్రాచీనమైనది. यह अन्य देशों के लिए भी ज्ञानदायक बन गया है. ఇది మిగిలిన అంటే మన సాహిత్యము, ప్రాచీన సాహిత్యము అత్యంత గొప్ప సాహిత్యం. ఇది అన్ని దేశంకి మిగిలిన దేశాలకు జ్ఞానదాయక आदर्शवंतమైంది, జ్ఞానదాయకమైనది. तत्कालीन समाज की सामाजिक संस्कृति परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो साहित्य में हमें इन्हीं का वर्णन मिलता है. అంటే ఆ యొక్క ప్రాచీన కాలంలో తత్కాలం అప్పటి యొక్క సమాజంలో సంస్కృతిని మనం చూస్తే, సాంస్కృతిక పరిస్థితులు చూస్తే మనకు సాహిత్యంలో దీని యొక్క వర్ణన మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ప్రాచీన కాలంలో ఉన్న సంస్కృతిని, పురాతనమైన సంస్కృతిని మనం సంస్కృతి యొక్క పరిస్థితులు చూస్తే మనకు ఏం కనిపిస్తుందంటే సాహిత్యం యొక్క వర్ణన కనిపిస్తుంది. प्राचीन भारतीय साहित्य में हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं आदि के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है. అంటే మనకు భారతీయ సాహిత్యం, ప్రాచీన భారత సాహిత్యంలో మన యొక్క సంస్కృతి, సభ్యత, ఆచార వ్యవహారాలు మొదలగు అవన్నీ చక్కగా వర్ణించడం జరిగింది. అంటే సాహిత్యంలో సంస్కృతి యొక్క సాంప్రదాయాలను, సభ్యతను, ఆచార వ్యవహారాలను, సాంప్రదాయాలను చక్కగా విస్తారపూర్వకంగా వర్ణించడం జరిగింది. जैसे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, व्यास महर्षि द्वारा महाभारत आदि, इनका ज्ञान आज भी सामाजिक प्राणी को रखना अत्यंत अनिवार्य है. అంటే ప్రాచీన సాహిత్యం అంటే ఏంటి? రచనలు. ఇప్పుడు రామాయణం ఉంది, వాల్మీకి రాసిన రామాయణం ఉంది. ఆ వాల్మీకి రాసిన రామాయణం అనేది ఒక సాహిత్యం. మనం దాన్ని చదివితే ఏం తెలుస్తుంది మనకు? తత్కాలీన అప్పటి కాలంలో రామరాజ్యంలో ఏ విధంగా ఉన్నింది, రామరాజ్యంలో వాళ్ళ యొక్క ప్రజల యొక్క సంస్కృతి ఏంటి, ఆచార వ్యవహారాలు ఏంటి, మొత్తం మనకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా
వ్యాస మహర్షి రచించిన మహాభారతంలో కూడా అంతే. మహాభారతం అనే సాహిత్యాన్ని రచించేది వ్యాస మహర్షి. మనం చదివితే ఏం తెలుస్తుంది? తత్కాల పరిస్థితులు, అప్పటి మహాభారతంలో అప్పటి ప్రజల యొక్క సంస్కృతి, ఆచార వ్యవహారాలు, సాంప్రదాయాలు, ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తుంది. ఈరోజు ఈ కాలంలో కూడా వీటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా అవసరం. అంటే సామాజిక ప్రాణి ఈరోజు ప్రజలు ఆ విషయాల్ని గుర్తించుకోవడం అనేది అత్యంత అనివార్యం, చాలా అవసరం.